हाय हेलो नमस्ते जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो जेमिति कि आमे हमर चैनल ना लास्ट दिटा वीडियो रे ऑलरेडी कहि सारछु तो मु तो बाबू जे बे मते मो चैनल ना कहया पड़िबनी मो दर्शक मानकु आम दर्शक मानकु Yes, yes. तो जेमिति कि आमे प्रीवियस वीडियो रे डिस्कशन करथिले गोटे हॉट टॉपिक विराट कोहली आ रोहित शर्मा क्रिकेट फ्यूचर विषय रे तो जेमिति मु से नेक्स्ट वीडियो सॉरी प्रीवियस वीडियो रे कहितली कि ए वीडियो रे हमें डिस्कशन करिबा कि एशिया कप टीम ऑल टीम स्क्वाड आज यूजुअल आमे तो एते स्टडी करिनु कि एते स्टडी करि पारिनु सब टीम रो बाकी जेतेक हॉट टीम अछंती माने फेवरेट टीम अछंती तो सेमानकर स्क्वाड आमे एनालिसिस କରିବାକୁ चेष्टा करिवु ଆଉ सिंगल सिंगल तो एनालिसिस करिवुनी आम तीन जनकर मिसिकी गोटे टीम दवा ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯୋଉଟା प्रोबाबल एक्सरसाइज जोटा अछि तो प्रोबाब्ली प्रोबाब्ली 11 ଗୋଟେ ଦବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଦେଖାଯାଉ କେତେ ଦୂର ଆମର ଠିକ ହଉଛି ଆମ अंदाजा कि prediction ଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ ହଉଛି ସେଟା ଦେଖିବା ଆମେ। ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଓକେ ଲେଟ୍ସ ବିଗିନ୍ आवर ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ओके ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଟିମ୍ ଠାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କାହିଁକି ନା ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଟିମ୍ ଟା ବହୁତ ହାଇ ଲେଭେଲକୁ ଆସିଛି କ୍ରିକେଟରେ। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ଇଣ୍ଡିଆର ତ ଆମେ ଅଲରେଡି ମାନେ ଆମ ତିନି ଜଣଙ୍କର ଗୋଟେ 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 ପ୍ରୋବାବୁଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଅଲରେଡି ଦେଇ ସାରିଛୁ, ତଥାପି ଆମେ ଗୋଟେ ମିକ୍ସଡ ପ୍ରୋବାବୁଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଦବା। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସ୍କ୍ୱାଡଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ବିକଜ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସ୍କ୍ୱାଡଟା ବି ବହୁତ ମାନେ एक्साइटेड टीम गोटे। तो लेट्स स्टार्ट। ओके तो अफगानिस्तान रो मोस्ट लाइकली प्लेइंग 11 कहउ जाउची तो मोरो ଆମେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଫାଷ୍ଟ ଓପନର ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ओपनर पूरा हाँ, सीरियली opener, ओके तो प्रथमे तो आसीबे रमनुल्ला गुरबाज जे कि माने बहुत भलो प्लेयर ओपनिंग ऑर्डर रे प्लस ये हमर विकेट कीपर असंदी तो तांको जगहटा ऑलमोस्ट पक्का। ओके रमनुल्ला गुरबाज सहित आसीबे इब्राहिम जादरान तापर आसीबे दारुइस रसोली तापर हमर उमर जाई अजमतुल्ला उमर जाई तापर जो माने आसंदी मोहम्मद नबी एस परिबे किबा गुलबदीन नाइब एस परिबे कारण दी जण जाको ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस्ड ऑलराउंडर। ओके तापर हमर आसीबे रशीद खान ऑलमोस्ट लास्ट बैट्समैन तापर आसीबे बॉलर लिस्ट आसीबे नूर अहमद मुजिबुर रहमान नबीनुल हक एंड लास्टले फजल हक फारूकी। मु तुमको जो कहली 11 जण तो सेही भितरे तम मान किछ चेंजेस करियार अछि तो मु ना मते भी तो एक्चुअली सेम टीम लागुची जेमिति हमें डिस्कशन करिचे हां कि ऑब्वियसली रेमंदुल्ला गुरबाज गोटे पिच हिटर तांकर अफगानिस्तान नो तो ऑब्वियसली से तो ओपनिंग आउ विकेट कीपर मध्य तो तांकर सीए टी20 रे जेमति कि कोलकाता सहित तरे खेलुथिला त भलो परफॉर्मेंस करथिला। हां ओके तो सहित तुम ओपनिंग रे काहा को रखिलो इब्राहिम जादरान मे भी Okay. ओपनिंग स्लॉट टा चेंज हेई पारे। मु भाबुची इब्राहिम जादरान 3 नंबर को भी आसी पारे, नॉट श्योर कारण दारुइस रसोली भी ऑलमोस्ट इमर्जिंग स्टार अछि तो सीए मे भी 3 नंबर रे रहिबो इब्राहिम जादरान 2 नंबर ओपनिंग रे रहि पारे मे भी से दिन का एक्सचेंज हेई पारे बाकी आज यूजुअल जेमती गदा कहिला ओपनिंग रेमंदुल्ला गुरबाज इब्राहिम जादरान नेक्स्ट सेकंड फर्स्ट डाउन दारुइस रसेल फोर्थ रशीद खान मोहम्मद नबी मु जदी जीबी मो ये रे अजमतुल्ला उमर जाई ऑलराउंडर ना बहुत ऑलराउंडर एथर अफगानिस्तान डिपेंड करिछि हाँ तो 6 नंबर रे अजमतुल्ला उमर जाई 7 नंबर रे करीम जन्नत एक्चुअली गोटे भलो टैलेंट है 7 नंबर रे ताको हम मिस कर जाइथिलु। मिस कर जाइथिले बस 7 नंबर रे ऑलराउंडर भी ना तो सेते लागि ଟିକେ ता पई प्लस पॉइंट रहइबो जेतु अफगानिस्तान बट टॉप कंपटीशन हबो एई जगह रे अजमतुल्ला उमर जाई आ करीम जन्नत एंड गुलबुद्दीन नाई भितरे नहीं बाकी मु भाबुची गुलबदीन नहीं प्लेस पाइबो तो मु सेत पे तो टीम टा कहूची कि 1 ରୁ 11 तो एई मे भी अफगानिस्तान एटा खेलेबो एति पई कि अधिक ऑलराउंडर सहित जाई पारे मे भी से बैटर स्ट्रांग करि पारे बाकी मते लागुची कि से ऑलराउंडर ऊपर बेसी फोकस करि पारे बेसी फोकस करिवो सो से अनुसार जदि हम टीम 11 देखिबा रेमनुल्ला गुरबाज सेकंड इब्राहिम जादरान थर्ड दारुइस रसोली मते एट टिके ट्रिकी चेंजेस लागुची फिर भी मु जाउची फोर्थ रशीद खान ओके रशीद खान फिफ्थ मोहम्मद नबी वेट मु बाबूजी तो एई जगह रे अजमतुल्ला उमर जाई को चांस मिली पारे 4 नंबर रे। हाँ मु रखिछि ना 6th रे अजमतुल्ला उमर जाई रखिछि हाँ अजमतुल्ला उमर जाई 4 नंबर को जीव रशीद खान 6 मु एमती सीरियल ले कहि देली तो ओके दरिस रसोली पर अजमतुल्ला उमर जाई
नेक्स्ट मोहम्मद नबी 5 नंबर 6 नंबर रशीद खान तो 7 नंबर आज यूजुअल मु जेमति कहली करीम जन्नत गोटे एक्साइटेड टैलेंट तो करीम जन्नत 8 नंबर जेमति कि मु चांस देबी गोटे फास्ट बॉलर विथ गोटे अल्प बैटिंग भी ठीक ठाक करि परथियो दरकार बस तो गुलबदीन नाइब नेक्स्ट जिबा हमें स्पिनर पई गोटे जेहेतु अछि हमर ऑलरेडी रशीद ऑलरेडी खान हमर दी जण स्पिनर अछंदी मोहम्मद नबी ଆଉ रशीद खान रशीद खान ऑल्सो कैप्टन ऑल्सो कैप्टन हाँ मोहम्मद नबी और रशीद खान जेहेतु अछंदी नूर अहमद आज ए रशीद खान टाइप बॉलर तो मु मे भी फास्ट मैच पई कि गोटे दिटा मैच पई तो मुजीबुर रहमान को चांस देबी तो गुलबदीन नाइब पर मुजीबुर रहमान मु माने आमे बुझे ए टीम चांस नहीं पाए बेस्ट हां बेस्ट 11 नहीं पारे मुजीबुर रहमान नो 10 रे नबीनुल हक फास्ट बॉलर एंड 11 फजल हक फारूक तो एमिति हेले बैटिंग ऑर्डर भी 8 नंबर जाए ऊपर नहीं पारिबो आ बहुत सारा बोलिंग ऑप्शन मिल जिवो अच्छा बोलिंग ऑप्शन रे आगु ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା सब बुझी कोन बोलिंग बोलिंग ऑप्शन मिल जिवो हां बोलिंग ऑप्शन रे गोटे भलो जिंस कि से माने बहुत जण लेफ्टी अछंती बोलिंग रे तो सेटा गोटे भलो ऑप्शन अफगानिस्तान पे आउ दारिउस रसूली भी गोटे एग्रेसिव स्ट्रोक प्लेयर तो ता सहित रहिला रेमदुल्ला गुरबाज इब्राहिम जादरान तो नेक्स्ट टू सब ऑलराउंडर आउ सब स्ट्रोक प्लेयर ऑलमोस्ट तो मते भी सेम टीम लागुची काहे ना जदी हमें अफगानिस्तान रो स्ट्रेंथ को देखिबा से माने मोस्ट ऑफ द प्लेयर ऑलराउंडर सहित जाउछंती मोस्ट ऑफ द मैचेस रे गुलबुद्दीन नाइब हेला अजमतुल्लाह उमरजाई हेला आउ मोहम्मद नबी रशीद खान तो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड प्लेयर तांको टीम रे तो आई आल्सो एग्री विथ दिस टीम ओके तो तम दी जण को मोर गोटे क्वेश्चन रहइबो कि ओके जदि अफगानिस्तान प्रथम बैटिंग करूची गोटे स्ट्रांग टीम एग्नेस्ट जेतले खेलुची धर इंडिया हो कि पाकिस्तान हो कि बांग्लादेश हो तो केते स्कोर कले से माने डिफेंड करि परिबे माने केते लो स्कोर देखो आजिकाली T20 रे तो लो स्कोर सेमती तो 150 160 नुह 200 प्लस स्कोर भी चेजेबल हो जाउची तो आमे देखिया जे अफगानिस्तान रो स्ट्रेंथ ऊपर तो मे बी 180 190 इज अ गुड टोटल फॉर देम ओके प्रीतिश तमर मत कोन जदि आमे देखिबा अफगानिस्तान डिपेंड करिया पई मु मते लागुची कि अफगानिस्तान बहुत भलो टीम सिलेक्ट करची बाकी सबु ऑप्शन ने से डबल देखियो चाहिए विथ ऑलराउंडर विथ बैट्समैन सॉरी विथ बैट्समैन विथ बॉलर मे भी मते लागुची से स्पेसिफिक 4 जण कि 3 जण ऑलराउंडर ऑप्शन सहित जाई कि प्रॉपर बॉलर सहित बैट्समैन सहित जाई पारि था तो मते लागुची जदि अफगानिस्तान चेस करिबो सेकेंड इनिंग्स रे तो 160 170 चेसेबलता पे हेई परिबो नेक्स्ट टू सब इम्पॉसिबल नहीं तो इम्पॉसिबल तो क्रिकेट हिस्ट्री नहीं बाकी 170 एनी स्कोर 170 प्लस एनी स्कोर टॉप चैलेंज हो अफगानिस्तान हां जेहेतु तकर प्रॉपर बैटर के ना ए स्क्वाड देखिबा माने जणे ही प्लेयर मते जे कॉन्फिडेंट लागुची जे कि माने गेम चलै पारिबो से होची इब्राहिम जादरान जे कि माने गेम को टे डीप नहीं जाई पारिबो तो तार चारिपट जदी गुरबाज हेला उमर जाई नबी रशीद खान की करीम जन्नत हेगले तो एमाने स्टोक खेली पारिबे आराम से जेमति कि विराट कोहली इंडिया बैंक करथला तीन नंबर विराट कोहली आसिकी गेम को डीप नौतला तो ता चारि पाखरे जो माने भी आसुतले सूर्य कुमार यादव हेगले कि रोहित शर्मा ओपनिंग रे हेगले तो से माने बाकी गोटे बांग्लादेश रो गोटे कड़ी जोड़ी सॉरी हमरो अफगानिस्तान गोटे कड़ी जोड़ी रहउची आधेरे कि गोटे ही बैट्समैन ताकू कंटिन्यू एंड पर्यंत बैटिंग करिया पड़े से होची इब्राहिम जादरान हां ता सराउंडिंग रे टीम खेलियर अछि मोहम्मद नबी अवश्य भलो मोहम्मद नबी इज पिच हिटर हिटिंग प्लेयर ना तो हां ऑब्वियसली एक्सपीरियंस प्लेयर से डिफेंस भी खेली परियो बाकी तार बेस्ट परफॉर्मेंस एज ए हिटर आसे पारे भलो परफॉर्मेंस बाकी डिफेंसिव टिके ता पई प्रॉब्लमेटिक हो तो सो ठीक अछि आमे नेक्स्ट टू आगु पळेबा बांग्लादेश स्क्वाड को नेक्स्ट बांग्लादेश स्क्वाड प्रोबेबली 11 देबो कोन कहयो छ बांग्लादेश रे टीम रे तो ओपनर तो लिटन दास कैप्टन प्लस फर्स्ट ऑफ ऑल बांग्लादेश टीम रे बहुत सारा यंगस्टर आछन बहुत जण को मे भी आमे भी जानिनु माने आमे सब जानिचु बाकी नुआ फेसेस देखुचु
ତ ନେକ୍स्ट ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନେ ବି ବହୁତ ଜଣ କ୍ଲିୟର ଏତେ ହେଇନଥିବେ କି ଏମାନଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କେମିତି, ଏ ବହୁତ ସାରା ଦେଖିବି ନଥିବେ, ବହୁତ ଜଣ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି। ହଁ ଓକେ, ଏଟା ବି ବାଂଲାଦେଶକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ୟାକଫାୟାର କରିପାରେ। ବ୍ୟାକଫାୟାର କରିପାରେ। ହଁ ବାକି ସେମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯୋଉ ପିରିୟଡ ଦେଇ ଚାଲିଛି ବାଂଲାଦେଶ ବି ସେମ୍ ପିରିୟଡ ଟ୍ରାନଜିସନ ପିରିୟଡ, ସୋ ନା ଗୋ ନା ଆହେଡ। ଶୁଣ, ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ, ଇଣ୍ଡିଆର ଯୋଉମାନେ ବି ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର ଏବେ ବି ଖେଳୁଛନ୍ତି T20 ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟିଂ ଫେଜ୍ ଅଲରେଡି ହେଇସାରିଛି, ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ତାଙ୍କର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଲରେଡି ଦେଖି ସାରିଛି। ତ ମତେ ଲାଗୁନି କି ଏଟା ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଗ୍ରେଟ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବୋଲି। ବଟ୍ ସେଇଟା ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କହିପାରୁଛେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖୁଛେ, ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଫଲୋ କରୁଛେ, ତ ଟେଷ୍ଟିଂ ପିରିୟଡ ଆମେ ସେଟା କହିପାରୁଛେ କି କନଫିଡେନ୍ସଲି ତା ଟେଷ୍ଟିଂ ପିରିୟଡ ହେଇସାରିଛି, ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଇଛି। ବାଂଲାଦେଶକୁ ଯେହେତୁ ସେତିକି ଚାନ୍ସ ମିଳୁନି, କି ଆମେ ବି ଏତେ ବାଂଲାଦେଶର ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ କଭରେଜ କରୁନେ, ତ କରୁନେ। ତାଙ୍କ ପ୍ଲେୟାର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନେ ପ୍ରପରଲି କି ସେମିତି କଣ ଖେଳନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା କହୁଛେ। ତ ସ୍କିପ୍ ଇଟ୍, ସେଟା ସବୁ ଛାଡ ପର କଥା। ସେମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ଟ୍ରାନଜିସନ ପିରିୟଡ ଚାଲିଛି, ବାଂଲାଦେଶ ବି ଟ୍ରାନଜିସନ ପିରିୟଡ ଚାଲିଛି। ଦେଖ ଇଣ୍ଡିଆନ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମାନେ ଟ୍ରାନଜିସନ ପିରିୟଡ ତ ଚାଲିଛି ଠିକ ଅଛି, ଆଣ୍ଡ ସେମାନେ ଏଇ ସବୁ ମାନେ ଟେଷ୍ଟିଂ ଫେଜ ସବୁ କଭର କେମିତି କଲେ ନା, ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଡିଆର ମାନେ ବେଷ୍ଟ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ହଣ୍ଟ ହଉଛି ଆଇପିଏଲ, IPL ହଁ ଲିଗ୍ ତ ସେଇଠି ହଁ ତ ସେଇଠି ସେମାନେ ଅଲରେଡି ମାନେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ଲେୟରଙ୍କ ସହିତ ଖେଳି ସାରିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଟପ୍ ବି ଟିମରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲେୟାର, ଟପ୍ ଟପ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ଲେୟର। ବୋଲରଙ୍କୁ ବି ସେମାନେ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଟପ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ଲେୟାରଙ୍କ ସହିତ ବି ସେମାନେ ଟିମରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତ ହଁ ତାଙ୍କର ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଇଯାଉଛି ଯେ କେମିତି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ସେମାନେ ଖେଳିପାରିବେ। ଓକେ, ହଁ ଦେବ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ତୋ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଥିରେ ତ କାହାରି ସନ୍ଦେହ ରହିବନି ଯେ ଓପନିଂରେ ଲିଟନ ଦାସ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଆଣ୍ଡ ୱିକେଟ କିପର। ଠିକ ଅଛି, ବଟ୍ ମତେ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଲାଗୁଛି। ହଁ ମତେ ଲାଗୁଛି ସେ ଥାର୍ଡ ନମ୍ବର ଆସିପାରେ, କାରଣ ଯେହେତୁ ସେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଆଣ୍ଡ ଏବେ ହାର୍ଡ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଫାଷ୍ଟ ଡାଉନ୍, ଫାଷ୍ଟ ଡାଉନ୍। ହଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡାଉନ୍ ଆସିପାରେ, କାରଣ ଏବେ ୟଙ୍ଗ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ପୁsh କରିପାରନ୍ତି ଓପନିଂ ପାଇଁ। ମେ ବି ମତେ ଲାଗୁଛି ତ ମୁଁ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ ଟା କହୁଛି, ଯେହେତୁ ବାଂଲାଦେଶ ଅଲରେଡି ୟଙ୍ଗ ମାନେ ଟ୍ରାନଜିସନ ପିରିୟଡ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର କୁ ଚାନ୍ସ ଦେଇଛି, ତ ମୋ ହିସାବରେ ମେ ବି ଓପନିଂ ତାନଜିଦ୍ ହସନ ତାମିମ ଆଣ୍ଡ ପରଭେଜ ହୋସେନ ଇମନ, ମେ ବି ଏ ଦି ଜଣ ଓପନିଂ ଆସିପାରନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ଯିବି ଲିଟନ ଦାସ ପାଖକୁ, ଯେହେତୁ ଆଜ ଏ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଡାଉନ୍ ପୋର୍ସନ ବି ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ଲେସ୍ ହେଇଥାଏ ଗୋଟେ ଟିମ୍ କୁ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଡାଉନ୍ ର। ତ ମୁଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସହିତ ଯିବି ଲିଟନ ଦାସ। ତ ଫୋର୍ଥ ରେ ମୁଁ ଯିବି ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ରେ ଯିବି ତୋଇଦ ହୃଦୟ। ତ 5 ନମ୍ବରରେ ଗୋଟେ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଅପସନ ସିଲେକ୍ଟ କଲେ ସାମିମ ହୋସେନ ପଟୱାରୀ। ତାପରେ ଯଦି ଯିବା ଆମେ 6 ନମ୍ବରକୁ ସେମ୍ T20 ଏବେ କେହି ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି କି ଗୋଟେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ସହିତ ଯିବେ କି ଦିଟା ଅଲରାଉଣ୍ଡର ସହିତ ଯିବେ, ବହୁତ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ସହିତ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। 3-4 ଅଲରାଉଣ୍ଡର ପ୍ଲସ୍ ମାନେ ତାଙ୍କୁ କୋଚିଂ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଥିବା ଦରକାର, ବ୍ୟାଟିଂ ରେ ବି ବୋଲିଂ ରେ ବି ସେମିତି ଆଜ ଏ ଟିମ୍ ସିଲେକ୍ସନ ବି କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେମିତି ଆମେ ଯଦି ଯିବା 6 ନମ୍ବରକୁ ଜାକିର ଅଲି ଅନିକ, ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ ଶେଖ ମେହେଦି ହସନ ମେହେଦି ହସନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାଇଟିଂ ଅଲରାଉଣ୍ଡର। ଅଲରାଉଣ୍ଡର। ସ୍ପିନ୍ ଅଲରାଉଣ୍ଡର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ ବୋଲିଂ ଆଡକୁ ପଳେଇବା ୱିଥ ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ଅଲରାଉଣ୍ଡର, ମେ ବି ବ୍ୟାଟିଂ ରେ ଟିକେ କାପାବିଲିଟି ହେଇଥିବା ଦରକାର, ତ ରିସାଦ ହୋସେନ। ଇଏ ତ ରିସାଦ ନେକ୍ସଟ ହୁସେନ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଇ ଥିଙ୍କ ସ୍ପିନ୍ ବୋଲର। ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ଆଡକୁ ପଳେଇବା, ଓକେ, ତ ତସ୍କିନ ଅହମଦ। 8 ନମ୍ବରରେ ଆମେ କାହାକୁ ରଖିବା? 8 8 ନମ୍ବରରେ ନମ୍ବର ତ ମୁଁ ଚାହିଁବି ବୋଲର ହିସାବରେ ତସ୍କିନ ଅହମଦ। ନାଇଁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି 8 ନମ୍ବରରେ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହିସାବରେ ସରିଫୁଲ ଇସଲାମକୁ ରଖିପାରିବେ ସେମାନେ। ସରିଫୁଲ, ବାକି ମୁଁ ଭାବୁଛି 3 ନମ୍ବର 9, 10, 11 ସେ ରଖିବ, ମାନେ 3 ନମ୍ବର 3ଟା ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ମେ ବି ତସ୍କିନ ଅହମଦ, ତାନଜିବ ହସନ ସାକିବ, ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରେହମାନ। ତ 8 ନମ୍ବରରେ ରିସାଦ ହୁସେନ। 8 ନମ୍ବରରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ରିସାଦ ହସନ ସହିତ ଯିବ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେୟର ଅଛି ସମିମ ହୁସେନ, ତ ତାକୁ ବି ଚାନ୍ସ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଓକେ, 8 ନମ୍ବର ରିସାଦ ହୁସେନ ହେଲେ କାରଣ ରିସେଣ୍ଟଲି ତାନଜିବ ହସନ ସାକିବର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଟା ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ହଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାନଜିମ୍ ହସନ ସାକିବର ବି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଗେନଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚରେ ବି ସେ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଆକ୍ଚୁଆଲି କରିଥିଲା। ତ ମତେ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କୁ ସରିଫୁଲ ଇସଲାମ ବି ଗୋଟେ ଭଲ ବୋଲର। ସରିଫୁଲ ଇସଲାମର ରିପ୍ଲେସ ପରେ ତାନଜିମ ହସନ ବାଂଲାଦେଶ ଟିମକୁ ବହୁତ ଭଲ କୋଚିଂ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଛି। ତ ମେ ବି ମତେ ଲାଗୁଛି କି ସେ ତାନଜିମ ହସନ ସାକିବ ସହିତ ଯାଇପାରେ। ସରିଫୁଲ ଇସଲାମକୁ ଅପସନାଲ ରେ ରହିବ ଆଜ ଏ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ତ ରିସାଦ ହୋସେନ ଅଲ୍ଟରନେଟ ସରିଫୁଲ ଇସଲାମ ଏମିତି କରିପାରନ୍ତି 4ଟା ବୋଲର ସହିତ। ନାଇଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଜାକିର ଅଲି ଆଣ୍ଡ ସରିଫୁଲ ଇସଲାମକୁ ସେମାନେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିପାରନ୍ତି। ମେ ବି ମେ ବି, କାହିଁକି ନା ଯଦି ଜାକିର ଅଲିକୁ ଆମେ ହଟେଇ ଦଉଛେ ତ 7 ନମ୍ବରରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରପର ବ୍ୟାଟର ୱିଥ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଆସିଯାଉଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ତ 6 ନମ୍ବର ଯାଏ, ତ 7 ନମ୍ବରରେ ସେମାନେ ମେ ବି ପ୍ରପର ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ସହିତ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଓକେ, ଠିକ ଏ ଅଛି, ତ ଚଏସ୍ ବି ଆମେ
ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତ ଜାକିର ଅଲି କୁ କନସିଡର କରିବା। କନସିଡର କରିକି ଯିବା। ଚାକିରି ଅଲି ପରଫରମାନ୍ସ ବି ବହୁତ ଟ୍ରାଏ ଭଲ କରିବା ଅଛି କି ତ। ମାନେ ତାଙ୍କର ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବୁଲ ଏକ୍ସଆଇ କଣ ହେଇପାରେ। ହୁଁ। ବାକି ତ 15 ପ୍ଲେୟର ଅଛନ୍ତି ମାନେ ସେଟା ଟିମ୍ 15 ତାର ରୁ 15 ସିଚୁଏସନ ଦେଖିକି ତ ସେ ଚେଞ୍ଜ କରିବ ଅଲରେଡି। ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଆମ ସାଇଡ୍ ରୁ ଏଟା ଟ୍ରାଏ କରୁଛେ ଯେ କଣ ପ୍ରୋବାବୁଲ ଏକ୍ସଆଇ ହେଇପାରେ। ତ ଠିକ ଅଛି 8 ନମ୍ବରରେ ରିଶାଦ ହୁସେନ, ତାପରେ 9 ନମ୍ବରରେ ଯଦି ଆମେ ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରେହମାନ, ତ 9 10 11 ଅବଭିୟସଲି ବୋଲର ରହିବେ। ନାଇଁ 9 10 11 କହିଲି ନା। 9 ରେ ତସ୍କିନ ଅହମଦ, 10 ରେ ଆମେ ଯିବା ତାନଜିମ୍ ହସନ ସାକିବ, 11 ରେ ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରେହମାନ। ସେ ଯିଏ ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏଟ କରିବେ ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ। ତ ଆମ ମାନଙ୍କ ମତରେ ଏମିତିକା ଭାବୁଛି ଏମିତିକା ଟିମ୍ ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିଏଟ କରିବ। ୱାନ୍ ଟାଇପ ଅଫ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ହବ। ଓକେ ଦେନ୍ ସୋ ଦେନ୍ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଥରେ ଆମେ କନଫର୍ମ କରିଦବା ପ୍ରୋବାବୁଲ ପ୍ଲେଇଂ ଏକ୍ସଆଇ ଅଫ ବାଂଲାଦେଶ। ତ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦଉଛି, ତମମାନଙ୍କର ଏଥିରେ ଯଦି କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବାର ଅଛି ତ କହିଦବ। ଠିକ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି। ତ ଓପନର ହେଇଗଲେ ତନଜିଦ୍ ହସନ କୁ ପରଭେଜ ହୁସେନ, 3 ନମ୍ବରରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଆଣ୍ଡ ଲିଟନ ୱିକେଟ ଦାସ। କିପର ଲିଟନ ଦାସ, 4 ନମ୍ବରରେ ତୋଇଦ ହୃଦୟ, 5 ନମ୍ବର ଶମୀମ ହୁସେନ, 6 ନମ୍ବର ଜାକିର ଅଲି, 7 ନମ୍ବର ମେହେଦି ହସନ, 8 ନମ୍ବର ରିଶାଦ ହୁସେନ, 9 10 11 ହଉଛି ତସ୍କିନ ଅହମଦ, ତନଜିମ୍ ହସନ ସାକିବ ଆଣ୍ଡ ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରେହମାନ। perfect. Okay. Perfect. So now let's move towards Sri Lanka. So ଗଦାଧର ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ମାନେ ଆମ ଆମ ହିସାବରେ କଣ ଲାଇକଲି ଟିମ୍ 11 ହେଇପାରିବ। ଠିକ ଠିକ ଠିକ। ତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଲାଇକଲି ପ୍ଲେଇଂ 11 ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। Okay. ତ ପ୍ରଥମେ ଆସିବେ ପାଥୁମ ନିଶଙ୍କା ଆଣ୍ଡ କୁଶଲ ପେରେରା, ତାପରେ ଆସିବେ କୁଶଲ ମେଣ୍ଡିସ୍। ଆଜ ୟୁଜୁଆଲ ପ୍ରଥମ ନିଶଙ୍କା ଗୋଟେ ରିଲାଏବଲ ଓପନର, ଆଉ କୁଶଲ ପରେରା ପୋଜିସନ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ ଅପସନ। ତାପରେ ଆସିବେ କୁଶଲ ମେଣ୍ଡିସ୍ ଯିଏକି ୱିକେଟ କିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ। ନେକ୍ସଟ ଆସିବେ ଚରିତ ଅସଲଙ୍କା ଯିଏକି କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଅଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ମିଡିଲ ମିଡିଲ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ। ତାପରେ ମୁଁ ଚାହିଁବି କି ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଅପସନ ଆସୁ ବୋଲି, ତ ରଖିଛି ମୁଁ କାମିନ୍ଦୁ ମେଣ୍ଡିସ୍। ସ୍ପିନ୍ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ, ତ ସ୍ପିନ୍ ଅପସନ ତ ଭଲ ସ୍ପିନ୍ ଅଲରାଉଣ୍ଡର। ତାପରେ ଅଲରେଡି ମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅଲରେଡି କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଥିବା ଦଶନ ସାନାକା, ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ଅଲରାଉଣ୍ଡର। ହଁ ବହୁତ ଭଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପ୍ଲେୟାର। ନେକ୍ସଟ ମୋର ରଖିଛି ୱାନିନ୍ଦୁ ହସରଙ୍ଗା ଯିଏକି ଷ୍ଟାର ସ୍ପିଡ ସ୍ପିନର, ଅଲସୋ ଲୋଅର ଅର୍ଡର ମାନେ ଫିଞ୍ଚ ହିଟର। ତ ନେକ୍ସଟ ମୋର ମହେଶ ତିକ୍ସାନା ସ୍ପିନର କୁ ଯିବା ଯଦି। ନେକ୍ସଟ ଏତିକି ଅଲରାଉଣ୍ଡର ୱାନିନ୍ଦୁ ହସରଙ୍ଗା ଲାଷ୍ଟ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଭାବେ ରଖିବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟିମରେ, ମାନେ ଲୋୟର ଅର୍ଡର ହିଟର ଭାବେ, ନଟ୍ ପ୍ରପର ଅଲରାଉଣ୍ଡର, ବୋଲିଂ ଅଲରାଉଣ୍ଡର। ମହେଶ ତିକ୍ସାନା ପରେ ମଥିସା ପଥିରାଣା, ଦୁଷ୍ମନ୍ତା ଚମିରା, ଲାଷ୍ଟଲି ହଉଛି ନୁଆନ ତୁଷାର। ତମମାନଙ୍କର ମତ କଣ? ତ ମୁଁ ଆଉଥରେ ସେ ଟିମ୍ ଟାକୁ ମୁଁ କହିଦବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ପରଫେକ୍ଟ ଟିମ୍ ଏଇ ଟିମ୍ ହିଁ ଖେଳିବ, କାରଣ ପ୍ରପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ, ପ୍ରପର ଅଲରାଉଣ୍ଡର, ପ୍ରପର ବୋଲର ସହିତ ଯାଉଛି। ଯେମିତି ଗଦା କହିଲା, ତ ଓପନର ରହିଲେ ଆମର ପ୍ରଥମ ନିଶଙ୍କା, କୁଶଲ ପରେରା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡାଉନ୍ କୁଶଲ ମେଣ୍ଡିସ୍, ଫୋର୍ଥ ଚରିତ ଅସଲଙ୍କା, ଫିଫ୍ଥ କାମିନ୍ଦୁ ମେଣ୍ଡିସ୍, ସିକ୍ସ ଦଶନ ସନକା ଆଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ବ୍ୟାଟର ହିସାବରେ ୱାନିନ୍ଦୁ ହସରଙ୍ଗା। ନେକ୍ସଟ ମହେଶ ଠିକ୍ସାନା, ମଥିସା ପଥିରାନା, ଦୁଷ୍ମନ୍ତା ଚମିରା ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ନୁଆନ ତୁଷାର। ଓଭରଅଲ ଆମେ ଯଦି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଟିମ୍ କୁ ଆନାଲାଇଜ କରିବା, ତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଓବିୟସଲି ସବୁ କାଟାଗୋରୀ ସେ ଟଚ୍ କରିଛି। ଟପ୍ ଓପନର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ପ୍ରଥମ ନିଶଙ୍କା, କୁଶଲ ପେରେରା, ଆଉ ୱିକେଟ କିପର ଭଲ ମିଡିଲ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ପାଇଁ କୁଶଲ ମେଣ୍ଡିସ୍, ଚରିତ ଅସଲଙ୍କା ଯିଏକି କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଚରିତ ଅସଲଙ୍କା। ଆଉ ଏଥିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ବ୍ୟାଟର ଯିଏକି ହଉଛି କାମିନ୍ଦୁ ମେଣ୍ଡିସ୍। ଏକ୍ସାଇଟିଂ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଆକ୍ଚୁଆଲି, କାହିଁକି ନା ସେ ଲେଫ୍ଟି କୁ ରାଇଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବୋଲିଂ ଆଉ ରାଇଟି କୁ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବୋଲିଂ, ଯୋଉଟା କି ନଟ୍ ଇଜି ଫର ଏଭ୍ରିୱାନ। ଓକେ ଦେନ୍ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ଅଲରାଉଣ୍ଡର ପିଞ୍ଚ ହିଟର ଦାସୁନ ସନକା, ଓବିୟସଲି ବହୁତ ବଢିଆ ହିଟିଂ କରେ ଦାସୁନ ସନକା। ବାକି ଫର୍ମ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଫିକା ଥିଲା, ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ବି ହେଇଥିଲା, ଫିର ବି ଆଉ ଏମିତି ବି କିଛି ସୋର୍ସ ରୁ ଖବର ମିଳିଥିଲା କି ମେ ବି ସେ ରିଟାୟାର୍ଡ ନେଇପାରେ T20 ରୁ, ବଟ୍ ଗୁଡ୍ ଥିଙ୍ଗ ଦ୍ୟାଟ କି ସେ ରିଟାୟାର୍ଡ ନେଇନାହିଁ। ତ ତାପରେ ତ 7 ନମ୍ବରରେ ୱାନିନ୍ଦୁ ହସରଙ୍ଗା, ତାଙ୍କର କହିବାକୁ ଗଲେ ଷ୍ଟାର ସ୍ପିନର ଜଣେ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ବୋଲର କାଟାଗୋରୀକୁ ଆସିବା, ତୀକ୍ଷ୍ଣ ତ ତାଙ୍କର ଧନୁଧାରୀ ଆଉ ପଥିରାନା, ବେବି ମାଲିଙ୍ଗା, ଦୁଷ୍ମନ୍ତା ଚମିରା ଟପ୍ କ୍ଲାସ ବୋଲର, ନୁଆନ ତୁଷାର ଭଲ ବୋଲର, ବହୁତ ବଢିଆ ବୋଲର। ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର ତ କହିପାରିବେନି, ବାକି ଏକ୍ସାଇଟେଡ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ତାର ଅଲରେଡି T20 ରେ। ଓଭରଅଲ ଗୁଡ ଟିମ୍, नो डाउट। ବଟ୍ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପରଫରମାନ୍ସ କେମିତି ଦଉଛନ୍ତି?
एशिया कप मैच रे ही देखा जणा ଦେଖାଯିବ। पड़ो ଆଉ ଏଟା ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ରିମାଇଣ୍ଡ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଯେତେବେଳେ ଏସିଆ କପ୍ T20 ଫର୍ମାଟରେ ହେଇଥିଲା ତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଚାମ୍ପିୟନ ଥିଲା। ତ ମେ ବି ସେଟା ବି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଆମେ ବି ହଁ पुश करि पारे ପୁsh बोले सेल्फ କରିପାରେ ଯେ कन्फिडेंस ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଚାମ୍ପିୟନ ଥିଲୁ ତ ଏଥର ବି ଆମେ ଚାମ୍ପିୟନ ହେଇପାରିବା। ओके तो ଓକେ ତ ଏବେ ଆମେ ଯେମିତି ଯୋଉ ଯେମିତି ମୁଁ ତିନିଟା ବି ଫାଷ୍ଟ ଭିଡିଓରେ କହିଥିଲି ଯେମିତି ଫାଷ୍ଟ ଭିଡିଓ କହିଥିଲି ଆମେ ଏଇ ଟିମ୍ ମାନଙ୍କର ବନେଇବା ଭିଡିଓ ବାକି ମେ ବି ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ଯୋଉ ଟିମ୍ ଯେମିତି କି ଓମାନ ୟୁଏଇ ଏମାନେ ତ ଆମେ ତ ପ୍ରୋବାବଲି ଫିକ୍ସ 11 କହିପାରିବା ନାହିଁ ଫିର ବି ଆଜ ଏ ପ୍ରେଡିକ୍ଟେଡ 11 ଆମେ ଗୋଟେ ଜଣେଇ ପାରିବା ନେକ୍ସଟ ଟୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ହଂକଂ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ କି ସେମାନେ କେମିତି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେବେ କି କେମିତି ଟିମ୍ ସିଲେକ୍ସନ କରିବେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏତେ ବି ସୋର୍ସ ରୁ ଆମେ କିଛି କଲେକ୍ଟ କରିନେ ଡାଟା ପ୍ରପର କିଏ ଖେଳିବ ନ ଖେଳିବ ତ ବାସ୍ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭର୍ବାଲି ଆମ ମାନଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ କହିଦଉଛି ତମେ ସବୁ ସହମତ ଅଛ କି ନାହିଁ ସେଟା ଅଡିଏନ୍ସ ମାନେ ବି ଜଣେଇବେ କମେଣ୍ଟରେ ବହୁତ ମତରେ ତମେ ବି ମତେ ଜଣେଇବ ସୋ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଯଦି ଓମାନ ଟିମ୍ ସହିତ ଯିବି ତ ଆଜ ୟୁଜୁଆଲ ଓମାନ ର ଓପନର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଜିତେନ୍ଦର ସିଂ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଓପନିଂ ପାର୍ଟନର ତାର କଜିନ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଥିବା ହମଦ ମିର୍ଜା ଏ ଦିଟାର ଫିକ୍ସ ଓମାନ ଓକେ ଦେନ୍ ତାପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡାଉନ୍ ଯଦି ଯିବା ମେ ବି ୱିକେଟ କିପର ବିନାୟକ ଶୁକ୍ଲା ସହିତ ଯାଇପାରେ ନାଇଁ ମେ ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡାଉନ୍ ସେ ଅମିର କଲିମ ସହିତ ଯିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡାଉନ୍ ଟପ୍ ଅର୍ଡର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ସେ ଯିବ ଅମିର କଲିମ ସହିତ ନେକ୍ସଟ ବିନାୟକ ଶୁକ୍ଲା 4 ନମ୍ବରରେ 5 ନମ୍ବରରେ ମିଡିଲ ଅର୍ଡର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ପ୍ରପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଖେଳିବ ଯଦି ସେ ମହମ୍ମଦ ନଦୀମ 5 ନମ୍ବର ପରେ ତ ଅବଭିୟସଲି T20 ରେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହିଁ ଆସିବେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହିଁ ଦବାକୁ ପଡିବ परफेक्ट ऑलराउंडर जोटा सुफियाना महमूद 6 नंबर 7 आशीष ओ ओडेड्रा एमती करिकी तो मु कहबी बोली तो सॉरी देखिनी बोली मु कहि परनी बास प्लेयर केमती ନା से ନା तो ଆକ୍ଚୁଆଲି ନା ନା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ଆମେ ଯେମିତି ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ହେଇଗଲା କି ବାଂଲାଦେଶ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏମାନଙ୍କର ମ୍ୟାଚକୁ ଆମେ ଯେତିକି ଫଲୋ କରୁଛୁ ହଂକଂ ଓମାନ କି ୟୁଏଇ ର ମ୍ୟାଚକୁ ଆମେ ସେତିକି ଫଲୋ କରୁନୁ ତ ସେମାନଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ କି ଷ୍ଟାଟ୍ସ ବିଷୟରେ ଆମେ ସେତିକି ଜାଣିନାହୁଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ଆମେ ମେ ବି ଏଟାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବା ୱାନ୍ସ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ ହେଇଗଲା ପରେ ସବୁ ଟିମ୍ର ତ ଆମର ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଆସିଯିବ କି କୋଉମାନେ ପ୍ଲେଇଂ 11 ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି। ଯେମିତି ମୁଁ ଆଜି ଯୋଉ କହିକି ଆସିଛି ଆମେ ଏତେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନୁହଁ ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟ ଲଭର କ୍ରିକେଟ ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡିଓ ବନେଇବୁ ବୋଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଆମର ମତ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ ବୋଲି ଯାହାବି ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବହୁତ ଆଗରୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁଣି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲୁଣି ଦେଇପାରିନୁ ବାସ୍ ସେଥିଲାଗି ତ ଆମେ ଏତେ ପ୍ରପର ବି ଆମର ଦର୍ଶକ ମାନେ ଯେମିତି ଆମେ ବି ସେମିତି ତ ଆମେ କିଛି ଯାହା ବି ଡାଟା କଲେକ୍ସନ କରୁଛୁ ଜଣେଇଦବା ତେଣିକି ଏସିଆ କପ ରେ ହିଁ ଜଣା ପଡିବ ତ ମୁଁ ରହିଥିଲି କୋଉଠି ମିଡିଲ ଅର୍ଡର ଗୋଟେ ପ୍ଲେୟାର ସହିତ ସମଥିଙ୍ଗ ନେକ୍ସଟ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ସହିତ ଯିବି ଆରିଆନ ବିଷ୍ଟ ନେକ୍ସଟ ତ ଆମେ ଯିବା ବୋଲର ସହିତ ପ୍ରପର ଦିଟା ବୋଲର ଆଉ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ମୁଁ ଖେଳିବି ଏଥିଲାଗି ଗୋଟେ ସ୍ପିନର ଖେଳେଇବି କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଦୁବାଇରେ ଦୁବାଇ ହଉଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ତ ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ମୋର 9 10 11 ଯେମିତି କି ରହିଲେ ସାକିଲ ଅହମଦ ରହିବ 9 10 ହସନ ଅଲି ଶାହ ସାକିଲ ଅହମଦ 9 10 ହସନ ଅଲି ଶାହ 11 ଯେମିତି ସ୍ପିନର ସମୟ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ଏଇଟା ମୋ ପ୍ରୋବାବଲି 11 ମୋର ନୁହଁ ଆମର ପ୍ରୋବାବଲି 11 ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବାବଲି ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ ୟୁଏଇ ଟିମ୍ କୁ ୟୁଏଇ ଟିମ୍ ର ଆଜ ୟୁଜୁଆଲ ସେମ ଆଜ ଓମାନ ଟିମ୍ ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ରହିଗଲେ ମହମ୍ମଦ ୱାସିମ ଆଉ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଓପନର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଭଲ ଓପନର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଆଉ ୟୁଏଇ ଟିମ୍ ମେ ବି ଗୋଟେ ମୁଁ ଯେତିକି ବି ମ୍ୟାଚ ତାର ୟୁଏଇ ର କଭରେଜ କରିଛି କି ଯେତିକି ମ୍ୟାଚ ଦେଖିଛି ଗୋଟେ ଆଡ୍ୟାନ ଶର୍ମା କରିକି ଗୋଟେ ମାନେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ଓପନର ଆସିଛି ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ବି मोहम्मद वासिम आर्यन शर्मा ओपनर मिडिल ऑर्डर रे रहिबो हैदर अली 4 नंबर आसिफ खान गोटे एक्सपीरियंस मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हबो यूई पई तापरे रहिला राहुल चोपड़ा विकेट कीपर देन जेमिति आज यूजुअल गोटे ऑलराउंडर ही से खोजिबो तो अलिसान शारुफ ऑलराउंडर बैटिंग स्किल अछि गुड बैटिंग स्किल अछि ता ऑलराउंडर मध्ये तो आ नेक्स्ट आ गोटे मे बी राहुल चोपड़ा बैट्समैन जे भी विकेट कीपिंग करि पारे आ गोटे प्रॉपर जदी विकेट कीपर खेलिया जिवो आ राहुल चोपड़ा एज ए बैट्समैन जदी खेलेबो तो 7 नंबर रे गोटे प्रॉपर विकेट कीपर खेलेबो ध्रुव परेशर प्रॉपर विकेट कीपर बैट्समैन एडी बुझियर अछि दीटा ऑप्शन अछि क्रिकेट पई कि बैट्समैन हु कैन कीप विकेट विकेट कीपर हु कैन बैट्समैन ହଁ ସେଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଟିମ୍ ର ସିଲେକ୍ସନ ଉପରେ ସିଲେକ୍ସନ ଉପରେ ଆମେ ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ କୁ ଆସିବା ଏମଏସ୍ ଧୋନି କୁ ଆସିବା ଏମିତି ନାହିଁ କି ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଏମଏସ୍ ଧୋନି ଆସୁଛି ଏମଏସ୍ ଧୋନି ବିଗ ଫ୍ୟାନ୍ ସେମିତି ଅବଭିୟସଲି ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଫ୍ୟାନ୍ ସେମିତି ନାହିଁ ବାକି ଅପସନ ଦବାକୁ ଯଦି ମାନେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦବାକୁ ଯିବା ଯଦି ଏମଏସ୍ ଧୋନି ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟିମ୍ ରେ ୱିକେଟ କିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ହିସାବରେ ହିଁ ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଥିଲେ ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଥିଲା ହଁ
ନେକ୍ସଟ ଟୁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ବଳରେ କି ବ୍ୟାଟିଂ ଏତେ ଭଲ କଲେ କି ସେ ଅବଭିୟସଲି ନିଜେ ନିଜେ ସିଲେକ୍ଟେଡ ହେଇଗଲେ କି ବ୍ୟାଟିଂ ୱିକେଟ କିପର। ସୋ ନେକ୍ସଟ କମ୍ ଟୁ ଦ ପଏଣ୍ଟ, ତ ୟୁଏଇ ର ଆମର ୱିକେଟ କିପର ନବା ଯେ ଧ୍ରୁବ ପରେଶର। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ତ ସବୁ ବୋଲର ରହିବ ପ୍ଲସ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଜଣେ। 7 ନମ୍ବରରେ ଆମେ ନେଇଯିବା, ସରି 8 ନମ୍ବରରେ ଇଥାନ ଡିସୁଜା ଅଲରାଉଣ୍ଡର। 9, 10, 11 ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ରହିଲେ ଜୁନେଦ ସାଦିକ୍ୟୁ। 11ରେ ସାଗିର ଖାନ। 11ରେ 10ରେ ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ସେ କେମିତି ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏଟ କରୁଛି। ମତେ କିନ୍ତୁ ମୋହମ୍ମଦ ଯୋଉଟା ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଭିଡିଓ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ପୂର୍ବ ଭିଡିଓ, ସରି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଏପିକ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ନାଁ ସହିତ ଏତେ ଓଭିୟସ୍ ନୁହଁ, ବେଶ ନୁହଁ ତ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଏପିକ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଯୋଉଟା କି ଆମେ ମିମ୍ସ ରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବୁ, ଆଉ ସେଇଟା ଗଦାଧର ଥିଲା। ତ ମୋହମ୍ମଦ ଜ୍ୱାଦୁଲ୍ଲା ମୋର ୟୁଏଇ ମାନେ ଆମର ୟୁଏଇ 11 ଟା ଏମିତି ମେ ବି ପ୍ରୋବାବଲି ସେ ଖେଳିପାରେ। ଆଜ ୟୁଜୁଆଲ ଆମେ ତ ଏତେ ଷ୍ଟଡି କରିନେ ଫ୍ୟାମିଲିଆର ନୁହଁ ସେ ଟିମ୍ ସହିତ, ତ ସେମିତି ହେଇପାରେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ହଂକଂ। ଲାଷ୍ଟ କୁ ଥ୍ରିଲ ଟିମ୍ ଦିଟା ରଖିବା, ଏବେ ହଂକଂ ଟିମ୍ କୁ ପଳେଇବା। Okay, ତ ହଂକଂ ଯେମିତି ଯିବା ପୁଣି ଆଜ ସମାନ ଓମାନ ୟୁଏଇ ଆଜ ହଂକଂ। ଓପନର କ୍ୟାପ୍ଟେନ ୟାସିମ ମୁର୍ତ୍ତଜା ଓପନର ମଧ୍ୟ। ତାପରେ ଯେମିତି ପ୍ରିଭିୟସ ଭିଡିଓରେ ଦେବ ବାପୁ କହିଥିଲା, ସରି ସର୍ଟ ନେମ୍ ବାପୁ ନିକ୍ ନେମ୍, ତ ଦେବପ୍ରିୟ ଯେମିତି କହିଥିଲା ବାବର ହେୟତ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ। ବାବର ହେୟତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନା କମେଇଛି ନା କମେଇଛି। ତ ମୁଁ ବାବର ହେୟତ ସହିତ ଯିବି। ତ ଓପନିଂ ରହିଲେ ଆମର ୟାସିମ ମୁର୍ତ୍ତଜା, ବାବର ହେୟତ। ନେକ୍ସଟ ଅଂଶୁମାନ ରଥ। ଥାର୍ଡ କୁ ଯିବା ଯଦି ଆମେ, ତ ମୁଁ ୱିକେଟ କିପର ସିଲେକ୍ସନ କରିବି ଜେସନ ଅଲି। ହିଟର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୁଡ ହିଟର ଜେସନ ଅଲି, ଆଉ ୱିକେଟ କିପର ମଧ୍ୟ। ତ ତାପରେ ଗୋଟେ ମିଡିଲ ଅର୍ଡର, ଯଦି ମିଡିଲ ଫିନିସର ତ ତାପରୁ ହେଇଯିବେ, ଫିର ବି ମିଡିଲ ଅର୍ଡର ଆଙ୍କର ଟାଇପ ର ସେ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବ କୋସିନ। ତ ନିଜାକତ ଖାନ ସେ ଗୋଟେ ଗୁଡ ମିଡିଲ ଅର୍ଡର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ, ଭଲ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଗୋଟେ। ନେକ୍ସଟ ସେମ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ, ବୋଲର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ତ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଗଲେ ଆମେ କିଞ୍ଚିତ ସା ଆଉ ଏସାନ ଖାନ, ସ୍ପିନ ବୋଲିଂ ଅଲରାଉଣ୍ଡରରେ ଏସାନ ଖାନ। ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ବୋଲିଂ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ତାପରେ ଯିବା ମିଡିୟମ ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ନାହିଁ, ହୁ କ୍ୟାନ୍ ବ୍ୟାଟ୍, ତ ଆଜିଜ ଖାନ କୁ ଯିବା। ତ ବାକି ରହିଲା 9, 10, 11। ତ ସେମ ଦିଟା ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ଗୋଟେ ସ୍ପିନର କୁ ପିକ୍ କରିବି ମୁଁ। ତ ସ୍ପିନର ଯଦି ନବା, ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ଯଦି ନବା, ଗୋଟେ ରହିବ ହାରୁନ ଅସରତ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବୋଲର ତାଙ୍କର ମହମ୍ମଦ ଗଜନଫର। ସ୍ପିନର ଯଦି 9 ନମ୍ବରରେ ମୁଁ ପିକ୍ କରିବି ଗୋଟେ ସ୍ପିନର, କି 11 ନମ୍ବର ପିକ୍ କରିବି ଅନସ ଖାନ। ଅବଭିୟସଲି ସେ ଟିକେ ବ୍ୟାଟିଂ ଜାଣିଛି ଅନସ ଖାନ, ବ୍ୟାଟିଂ ଜାଣିଛି ଇନ ଦ ସେନ୍ସ ବ୍ୟାଟିଂ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମାନେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିପାରିବ। ତ ମେ ବି ଅନସ ଖାନ 9, 10 ହାରୁନ ଅସରତ, 11 ମହମ୍ମଦ ଗଜନଫ। ଏଇଟା ହଂକଂ ର ପ୍ଲେଇଂ 11। 11 ଜଣ ପ୍ଲେୟାର ସିଲେକ୍ସନ ଆମେ ଯାହା ବି କରିଛୁ ବସିକି 3 ଜଣ, ତା ଦେହରୁ ଆମେ 8-9 ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରପର ଦେଖିଛୁ ଖେଳିବାରେ। ବାକି 3 ଜଣ 4 ଜଣ ଏମିତି, ସରି 8-9 ଜଣ ନୁହଁ, ଅଲମୋଷ୍ଟ 7-8 ଜଣ ଆମେ ଦେଖିଛୁ। 6ରୁ 7 ଜଣ ଯେମିତି ଆମେ ଅଫଲାଇନ ବି ଡିସ୍କସନ କରୁଥିଲେ। ବାକି କିଛି ଜଣ 3-4 ଜଣ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ତ ନା ଡିଫିକଲ୍ଟ ହଉଛି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓ ଲମ୍ବା ଟାଣିବାନି, ତ କମ୍ ଟୁ ଦ ପାକିସ୍ତାନ। ତ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରୋବାବୁଲ ପ୍ଲେଇଂ ଏକ୍ସରସାଇଜ ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ସୋ ପ୍ରଥମେ ମୋର ଆସିବେ ରାଇଟିଲ ଆଣ୍ଡ ଲେଫ୍ଟି କମ୍ବିନେସନ। ସୋ ସାମ ଆୟୁବ ଆଣ୍ଡ ସାହିବଜାଦା ଫରାନ ଓପନର। ନେକ୍ସଟ ଆସିବେ ଫକର ଜମାନ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡାଉନ। ସେକେଣ୍ଡ ଡାଉନ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଆସିବେ ସଲମାନ ଅଲି ଆଘା। ନେକ୍ସଟ ମୋର ଆସିବେ ୱିକେଟ କିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ମହମ୍ମଦ ହାରିସ। ଗଦା ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ, ମୋର ନୁହଁ, ଆମର ଆମେ କରିଛେ ନା, ମୋର ନୁହଁ। ତ ୱିକେଟ କିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ମହମ୍ମଦ ହାରିସଙ୍କ ପରେ ଆସିବେ ଖୁସଦିଲ ସା, ଯିଏକି ଭଲ ମିଡିଲ ଅର୍ଡର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ, ଅଲସୋ ପାର୍ଟ ଟାଇମ ସ୍ପିନର। ନେକ୍ସଟ ଆସିବେ ଫହିମ ଅସରଫ, ଯିଏକି ଭଲ ଅଲରାଉଣ୍ଡର, ଯିଏକି ବୋଥ ମିଡିୟମ ପେସ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟିଂ ବି କରିପାରିବେ, ମିଡିୟମ ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର। ନେକ୍ସଟ ଆମର ବୋଲର ଅପସନ ରେ ଆସିବେ ଯିଏକି ସାଇନ ସା ଆଫ୍ରିଦି। ନାଇଁ, ସାଇନ ସା ଆଫ୍ରିଦି ଆମେ 10 ନମ୍ବର ରଖିବା। ମୋହମ୍ମଦ ନବାଜ ଟିକେ ଟାଣିବା ତଳକୁ। ସ୍ପିନର ଦିଟା ନବା ଫାଷ୍ଟ, ତ ମୋହମ୍ମଦ ନବାଜ ଆଉ ଅବରାର ଅହମଦ। ହଁ, ମୋହମ୍ମଦ ନବାଜ ଆଉ ଅବରାର ଅହମଦ। ଲାଷ୍ଟଲି 2 ଜଣ ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ଆସିବେ ସାଇନ ସା ଆଫ୍ରିଦି ଆଣ୍ଡ ହାରିସ ରାଉଫ, Express ଭଲ fast bowler. ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର, ଅଲସୋ ଦେ କ୍ୟାନ୍ ବ୍ୟାଟ୍। ଦେ କ୍ୟାନ୍ ବ୍ୟାଟ୍ ଅଲସୋ। ରିସେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ ରେ, ଯୋଉ ମ୍ୟାଚ ରେ ପାକିସ୍ତାନ ହାରିଲା 23 କି 21 ରନ ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଠାରୁ,
ହାରିସ୍ ରଫ୍ ଲାଷ୍ଟ ଓଭର ମାନେ 19 ଓଭର ଆଉ 20 ଓଭର ବହୁତ ହିଟ୍ ମାରିଥିଲା ମତେ 2-3ଟା ଛକା ମାରିଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ସାଇନ୍ସ ଆଫ୍ରିଦି ବି ଭଲ ମାନେ 6 ମାରିଥିଲା ଆମର ଏମସିଜି ହିଟିଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ଆବିଲିଟି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତ ସାଇନ୍ସ ଆଫ୍ରିଦି ଆଉ ହାରିସ୍ ରଫ୍ ପାଖରେ ହିଟିଂ ଆବିଲିଟି ଟା ଅଛି। ଅଛି ଆଜ ୟୁଜୁଆଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ ର ଉମେଶ ଯାଦବ ଯେମିତି ଥିଲା ହଁ, ପାୱାର ହିଟର ଟାଇପ ର, ତ ଏମାନଙ୍କର ମୋହମ୍ମଦ ହିଟିଂ ସାମି ଆବିଲିଟି ହେଇଗଲା। ଅଛି। ତ ଏଙ୍କ ଟିମ ରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି କି ମେ ବି 11 ଜଣ ବ୍ୟାଟିଂ ଠିକ ଠାକ ବ୍ୟାଟିଂ କରିପାରିବେ। କରିପାରିବେ। ମିନ୍ସ 7 ଜଣ ତ ପ୍ରପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଆଉ ଭଲ ଅଲରାଉଣ୍ଡର, କିଛି 3 ଜଣ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ, ବାକି 11 ନମ୍ବର ଯାଏଁ ବ୍ୟାଟିଂ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଖାସିୟତ। ଆଉ ଏଇଟା ଏଥିପାଇଁ ସିଲେକ୍ସନ ହେଇପାରିଛି, ଟିମ୍ ବନେଇ ପାରିଛି, ପାକିସ୍ତାନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଟିମ୍ ବନେଇ ପାରିଛି କି ମୋହମ୍ମଦ ରିଜୱାନ ଆଉ ବାବର ଆଜମ ତାଙ୍କୁ ଡ୍ରପ୍ କରିଦିଏ। ଡ୍ରପ୍ କରିଛି। ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗତାଥର ମୁଁ ଯଦି ପଚାରିବି ତମକୁ, ପାକିସ୍ତାନର ଏଇ ଟିମ୍ ଦେଖିକି, ଏଇ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର ଟିମ୍ ସହିତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ସହିତ ଏମିତିକା ଟିମ୍ ଦେଖିକି ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟିଂ ରେ କେତେ ଟାର୍ଗେଟ ତମେ ଦବାକୁ ଚାହିଁବ କି ପାକିସ୍ତାନ ଚେସ୍ କରି ପାରିବନି? ଗୁଡ୍ ୱାନ୍। ସେମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆ ଏଗନେଷ୍ଟ ଖେଳୁଛି ତାହେଲେ 180 ରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଗନେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆ ଏମିତି ଇଏ ନାହିଁ, ଇଣ୍ଡିଆ ଏଗନେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ବାକି କେତେ ରନ୍ ତମକୁ ଲାଗୁଛି କି ପାକିସ୍ତାନ ଚେସ୍ କରିବାକୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହବ? କେତେ ରନ୍ ପ୍ଲସ୍ କଲେ ତାକୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହବ? ଡିଫିକଲ୍ଟ ଅଲମୋଷ୍ଟ 190 ପ୍ଲସ୍ ମୋ ମତରେ। ବାକି ପାକିସ୍ତାନର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ଆଇ ଥିଙ୍କ 170 ପ୍ଲସ୍ ସେମାନେ ଚେସ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ସମଥିଙ୍ଗ ଏମିତି। ଚୋକର୍ସ ର ଟ୍ୟାଗ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଦିନ ପାଇଁ ଜଡିତ ହେଇଥିଲା। ସେ ରିସେଣ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଜିତିକି ତାକୁ ସେ ବନ୍ଦ କରିଛି। ତ ୱାର୍ଲଡ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିୟନସିପ। ତ ମୁଁ ତ ଏବେ କହିବି ପାକିସ୍ତାନ ଗୋଟେ ଟାଇପ ର ଏବେ ଚୋକିଂ ହିଁ କରୁଛି। ବାସ୍। ତ 190 ତ ବହୁତ ସ୍କୋର ହେଇଗଲାଣି, ଫିର ବି ମତେ ବି ସେମ୍ ଲାଗୁଛି 170 ପ୍ଲସ୍ ଆଙ୍କ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ବି ଡିଫିକଲ୍ଟ ହବ। ମେ ବି ବ୍ୟାଟିଂ କରିପାରନ୍ତି ଭଲ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର, ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରେସର ଅବଭିୟସଲି। ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା, ହୋମ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ଅଲଗା, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରେସର ଅଲଗା। ସେ କ୍ରାଉଡ ବିଷୟରେ, ସେ କ୍ରାଉଡର ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ସହିତ ଦେଶକୁ ନେଇ ଖେଳିବା, ସେ ପ୍ରେସର ଅଲଗା। ଯଦି କ୍ଲିକ୍ କରିଗଲେ ତ 190 କଣ, ତ 11ଟା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ସହିତ ଯାଇଛି ମାନେ 11ଟା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ବ୍ୟାଟିଂ କରିପାରୁଥିବେ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ, ମାନେ ସେ ତ 200 ବି ଚେଜେବୁଲ ତା ପାଇଁ। ବାକି ମତେ ବି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବି ଲାଗୁଛି ପାକିସ୍ତାନ 170 ପ୍ଲସ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହବ। ବାକି 170 ତଳେ ଯେତେ ବି ସ୍କୋର ସେ ଇଜିଲି ଚେସ୍ କରିଯିବ। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ କଥା ଆଡ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ଯାହା ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ଅଛି ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାକୁ ବ୍ୟାକଫାୟାର କରିଯାଏ ବେଳେ ବେଳେ। ଯୋଉଟା ହିଟିଂ ଆବିଲିଟିକୁ ନେଇକି ସେ ଚାଲୁଛି ଏବେ, ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାକୁ ବ୍ୟାକଫାୟାର କରିଯାଉଛି। କାରଣ ପ୍ରିଭିୟସ T20 ୱାର୍ଲଡ କପ ରେ ସେ ଚାହିଁଲା କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ଅଲରାଉଣ୍ଡର କୁ ନବ ଆଣ୍ଡ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ହିଟ୍ କରିପାରୁଥିବେ, ଯେମିତି 6 ହିଟର ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ନେଇଥିଲା, ବଟ ସେମାନେ ହିଁ ଫ୍ଲପ୍ ହେଇଗଲେ। ଗୋଟେ ପ୍ଲେୟର ର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା କି ମୁଁ ନେଟ୍ସ ରେ ଡେଲି 150 ରୁ 200 ଛକା ମାରୁଛି। ସେ ପ୍ଲେୟାର ଏବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଛି ତା ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା କିଛିଟା, ବାକି ଟିମ୍ ରେ ଜାଗା ପାଉନି। ପାକିସ୍ତାନ ଟିମ୍ ତ ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଅଛି ଭାଇ, ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଅଛି। ଟିମ୍ ରେ ଏ ଜାଗା ପାଉନି, ସେ ଜାଗା ପାଉନି, ଏଥିପାଇଁ ପାଉନି, ବହୁତ ସାରା ଅଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାକିସ୍ତାନ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭଲ କରିଛି ଯେ ବାବର ଆଉ ରିଜୱାନ କୁ ଡ୍ରପ୍ କରିଛି। ମୋ ମତରେ ଡ୍ରପ୍ କରିଛି ଠିକ ଅଛି, ବଟ ପାକିସ୍ତାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଥିବା ଡିସ୍କସନ କି ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ପାଇଁ ଡ୍ରପ୍ କରାଗଲା। ଭାଇ ସେଟା ତ ଅବଭିୟସଲି ଚାଲିବ, ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ସେମାନେ 2 ଜଣ ଷ୍ଟାର ପ୍ଲେୟର ଥିଲେ ତ ଚାଲିବ ଅବଭିୟସଲି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି, ଆମର ଯେମିତି ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ପାଇଁ ଚାଲିଛି। ବଟ ମୋ ମତରେ ଥିଲା ସେ T20 ପାଇଁ ସୁଟେବଲ ଥିଲା। ମୋ ମତରେ କି ବାବର ଆଜମ ଆଉ ରିଜୱାନ ଆକ୍ଚୁଆଲି T20 ବହୁତ ବୋରିଂ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଥିଲେ। ଡିପ୍ ନିଅ ଓପନିଂ ରେ ଆସୁଥିଲେ, ଲାଗୁଥିଲା ଏମିତି କି ଯେମିତି ସେମାନେ ଟୋଟାଲ ମାନେ ପ୍ଲେଇଂ 11 ହିଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଥିଲା। ରନ୍ କଲେ କରିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ବାକି ପାକିସ୍ତାନ ଏଇ ଟିମ୍ ଟା ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ଆଜ କମ୍ପେୟାର ଟୁ ବାବର ରିଜୱାନ ଏରା ଟିମ୍। ବାସ୍ ଯଦି ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଟିମ୍ କୁ ଦେଖିବା ତ ଇଣ୍ଡିଆନ ଟିମ୍ ପାଖରେ ବି ପ୍ରପର ହିଟର ଅଛନ୍ତି, ଓପନିଂ ରୁ ନେଇକି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ସହ। କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ କଣ କି ଯଦି ବି ଶୀଘ୍ର ୱିକେଟ ପଡିଯାଉଛି, ମାନେ ପାୱାର ପ୍ଲେ ଭିତରେ 2ଟା କି 3ଟା ୱିକେଟ ପଡିଯାଉଛି, ତ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଖରେ ସେତିକି ଆବିଲିଟି ଅଛି ଯେ ସେମାନେ ଗେମକୁ ଟିକେ ପାର୍ଟନରସିପ ବିଲ୍ଡ କରିପାରିବେ ଗେମରେ। କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ପାଖରେ ସେଇ ଆବିଲିଟିଟା ନାହିଁ, ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାକଫାୟାର କରିଯାଏ। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି, ଲେଟ୍ସ ମୁଭ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଏସିଆ କପ୍ ର ମୋଷ୍ଟ ଫେଭରାଇଟ ଟିମ୍। ଇଣ୍ଡିଆ ତ ଏମିତିରେ ବି ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିୟନ। ଇଣ୍ଡିଆର ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିୟନ,
ଏମିତିରେ ବି ଆମେ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଭିଡିଓରେ ତିନିଟା ଆମ ସେପାରେଟ ପ୍ଲେଇଂ 11 ବନେଇଥିଲେ। ବନେଇ ସାରିଛୁ ହଁ। ଏଇଥିରେ କଣ କରିବା, ଇଣ୍ଡିଆର ଗୋଟେ ମିକ୍ସ 11 ବନେଇବା ଯୋଉଟା ଆମ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ 10 ଥିବ। ଜଣଙ୍କର ତ ଆମେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ବି ଅଛୁ ଏ ଇଣ୍ଡିଆର ଟିମ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ଇଣ୍ଡିଆର Okay. ଯଦି ବନେଇବା, ଓପନିଂ ଯୋଡି ମୁଁ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ କରୁଛି। ଓକେ ମୋ କଥାରେ ସହମତ କି ନାହିଁ ତମେ କହିବ। ଓକେ ଓପନିଂ Okay. ଯୋଡି ଯେହେତୁ ସୁମନ ଗିଲ୍ ଭାଇସ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆସିଛି, ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଟିମରେ ଆସିଛି, ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ କ୍ୟାପ୍ଟେନସି ଉପରେ ବହୁତ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ତ ମେ ବି ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ ସୁମନ ଗିଲ୍ କି ହିଁ ଦେଖୁଛି ଇଣ୍ଡିଆ ତା କ୍ୟାପ୍ଟେନ ହିସାବରେ। ତ ଆଉ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା ବି କନଫର୍ମ ଅଛି ଖେଳିବାରେ। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ଟା ବନେଇବା, କାରଣ ବୁମରାର ପୋଜିସନ ଏସିଆ କପ୍ ନୁହଁ, ଏସିଆ ମାନେ ଇଏ ସେନା କଣ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କରେ ବି ବହୁତ ତା ଭୂମିକା କେହି, ତା ଟିମ ର ତା ପୋଜିସନ କେହି ଲିଭେଲା ଭଳିଆ ସେମିତିକା ବୋଲର ଆଜିକା ଡେଟ୍ ରେ ମୁଁ ତା ଇକ୍ୱାଲିଟିର ମେ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଜ ସିମିଲାର ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଏବେ ଟିମ୍ ବନେଇବାକୁ ଯିବା ଯଦି, ମତେ ଲାଗୁଛି ଓପନିଂ ରହିଲେ ଆମର ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଆଣ୍ଡ ସୁମନ ଗିଲ୍। ଏଗେନ୍ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ ବାଲା ଡିସିସନ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ କହିବି, ମାନେ କହିବି ଏଇଟା କଣ ପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି, ସେଇଟା ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆର ଆମେ ସ୍ଲାସ ରେ ରଖିବା, କାରଣ ସେଇଟା ବି ଆମ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ ହବ। ତ ଦେଖିବା, Surprise. ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ସୁମନ ଗିଲ୍ ମୁଁ ନେବି ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଓପନର। ନେକ୍ସଟ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବ କ୍ୟାପ୍ଟେନ କ୍ୟାପ୍ଟେନ। ସେକେଣ୍ଡ ଡାଉନ ରେ ରହିଲେ ତିଲକ ବର୍ମା। Okay. ତ ଏଇଠି ଆମର ଫିକ୍ସ ହେଇଗଲେ ସୁମନ ଗିଲ୍, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର, ତିଲକ ବର୍ମା, 4 ଜଣ ଆମେ ନବା। ହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟପ୍ 4 ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ତ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ର ୱିକେଟ ଟା ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ Important. ସେଥିରେ ଯଦି ଲେଫ୍ଟି ଆଉଟ୍ ହଉଛି ତ ମୋ ମତରେ ଲେଫ୍ଟି ଆସିବ, ଆଉ ରାଇଟି ଆଉଟ୍ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବ। ହଁ Right. ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଅଲରେଡି ତିଲକ ବର୍ମା କ୍ୟାପ୍ଟେନ ସହିତ ମାନେ କନଭରସନ କରିକି ଉପରେ ଯାଇଛି। ସେଇଟା ହଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ଉପରେ ଛାଡିଦବା। ବାକି ଏଇ ଠିକ 4 ଜଣ ଅଛି। ସେଞ୍ଚୁରୀ ବି ସେ ମାରିଛି। ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କଣ୍ଟେଣ୍ଡର ଅଛନ୍ତି 4 ଜଣ ପାଇଁ। ହଁ ହଁ ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମୁଁ ନଉଛି 5 ନମ୍ବରରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ସ୍ଲାସ ରେ ମୁଁ ରଖିବି ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ। ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ ନାହିଁ ତ ଜିତେଶ ଶର୍ମା। ସରି ଜିତେଶ ଶର୍ମା, ହଁ ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ, ଜିତେଶ ଶର୍ମା। ମୁଁ ଏଥିଲାଗି ରଖୁଛି ଏଇଟା, ମେ ବି ଇଣ୍ଡିଆ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ସହିତ ଯାଇପାରେ, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନକୁ ନୂଆ ଗୋଟେ ଆଜ ଏ ହିଟିଂ ଆବିଲିଟି ବାଲା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ନେଇପାରେ, ମାନେ ଫିନିଶର, ଆଜ ଏ ଫିନିଶର। ଯେହେତୁ ସୁମନ ଗିଲ୍ ଭାଇସ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ସିଲେକ୍ଟ କରିଛି, ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନକୁ ଆଜ ଏ ଫିନିଶର ନେଇପାରେ। ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଛାଡି ଦଉଛି ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଗମ୍ଭୀର ବରୁଡ ବଡ ବୟାନ ଦେଇଥିଲା ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ବିଷୟରେ କି ଯଦି 20ଟା ମ୍ୟାଚ୍ ଫ୍ଲପ୍ ହୁଏ ତାକୁ ଫିର ବି ଚାନ୍ସ ମିଳିବ। କାଲି ତ ମୁଁ ଯେମିତି ଡିସ୍କସନ କରୁଥିଲି କି ଯେମିତି ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେୟାର କୁ ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ଚାନ୍ସ ଦେଲେ ତାର ମାନେ ପରଫରମାନ୍ସ ଟା ଭଲ ହୁଏ। ଭଲ ହୁଏ, ଯେମିତି କେଏଲ ରାହୁଲ ପରଫରମାନ୍ସ ଅଣ୍ଡର ସାଡୋରେ ଥିଲା, ଅଣ୍ଡର ମାନେ ସାଡୋ ପରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ପରଫରମାନ୍ସ। ତ ସେମ୍ ମୁଁ କହୁଛି କି ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ହଉଛି, ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛି ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଓକେ ଓକେ ସ୍ଲାସ ଜିତେଶ ଶର୍ମା। ତ ଓକେ ତ ଏଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ୱିକେଟ କିପର ଅପସନରେ ରଖିବା। 6 ନମ୍ବର ସରି 5 ନମ୍ବର ଟାକୁ। 5 ନମ୍ବରଟା ପାଞ୍ଚ ସେଇଟା ନମ୍ବର ସେଇଟା ସ୍ଲାସ ରେ ରଖିବା, ସେଇଟା ହଁ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ଉପରେ। ତ ଓକେ ଆଉ ଥରେ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ କହିଯାଉଛି, ଓକେ ଓପନର ସୁମନ ଗିଲ୍, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ନେକ୍ସଟ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବ, ନେକ୍ସଟ ତିଲକ ବର୍ମା, 4, 5 ନମ୍ବର ହେଲା ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, 6 ନମ୍ବରରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିବା ଆମର ହାର୍ଡ ହିଟର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା 6 ନମ୍ବର। 7 ନମ୍ବରରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଗଦାଧର ସହିତ ଏବେ ସହମତ ହଉଛି, କାରଣ ଟିମ୍ ଟା ଏମିତି ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଟିମ୍ ହେଇପାରିବ। ଗୋଟେ ଫିନିଶର ନିହାତି ଦରକାର। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଅବଭିୟସଲି ଗୋଟେ ଫିନିଶର ନିହାତି, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ବହୁତ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିନିସିଂ କରିଛି, ଫିର ବି ମୁଁ ରିଙ୍କୁ ସିଂଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ଦେବି। ୟେସ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ବି ଏଇଟା ମତ ଥିଲା ଯେ ରିଙ୍କୁ ସିଂଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରପର ଫିନିଶର ହିସାବରେ ୟୁଜ୍ କରିବା ଦରକାର। ୟୁଜ କରିବାର ଅଛି 7 ନମ୍ବରରେ। ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ମୁଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିଥିଲି ଯୋଉଟା କି ୟୁପି ରେ ଚାଲିଛି, ୟୁପି ହଁ T20। ୟୁପି T20 ଲିଗ୍। ତ 10 ବଲରେ ସମଥିଙ୍ଗ 24 ୟା 28 ରନ୍ ଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ସେ ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲା, ବଟ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ତ ତ ନାଇଁ ନେକ୍ସଟ ରିଙ୍କୁ ସିଂ ର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଆଇପିଏଲ ସିଜନ ଟା ମେ ବି 50-50 ଥିଲା। 50-50 50 ନୁହଁ 30-70 ଥିଲା। ଅଲମୋଷ୍ଟ ଡାଉନ୍ ଫଲ୍ ଟିକେ ଥିଲା। ହଁ ଟିକେ ପରଫରମାନ୍ସ ଡାଉନ୍ ହେଇଥିଲା, ବଟ୍ ଓଭରଅଲ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଇଣ୍ଡିଆନ ଜର୍ସିରେ ତାର ଯଦି ପରଫରମାନ୍ସ ଦେଖିବା ତ ଠିକ ଅଛି, ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ସଞ୍ଜୁ ଠିକ ଅଛି, ସାମସନ୍। ଠିକ ଅଛି। ରିଙ୍କୁ ସିଂ ତ 8 ନମ୍ବରକୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହିଁ ଦରକାର ଆଜ ଏ ସ୍ପିନର। ତ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ 8 ନମ୍ବର। 9-10 ମୋର ରହିଲେ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପିନର ପାଇଁ ଯିବା, ଏଇଠି ସ୍ପିନିଂ ରେ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଟିକେ, ମେ ବି ଇଣ୍ଡିଆ କରିପାରେ ରିଙ୍କୁ ସିଂଙ୍କୁ ରେଷ୍ଟ ଦେଇ 6ଟା ପ୍ରପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ସହିତ ଯିବ। ସରି 6ଟା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ସରି 5ଟା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ୱିଥ 2 ପ୍ରପର ଅଲରାଉଣ୍ଡର, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଖେଳି ପାରେ। କିନ୍ତୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ଏତେ ବୋଲିଂ ଆଟାକ ସହିତ ଯିବା ଅପେକ୍ଷା
टेस्ट रे तो आमे बोलिंग तो एते स्ट्रांग करिया गलेनी बोलिंग बसरे पड़लेनी बैटिंग स्ट्रांग दरकार कहि कि टेस्ट कला तो बाकी टी20 रे प्रॉपर बैटिंग स्ट्रांग ही दरकार तो मु सेति लागी रिंकू सिंह की जगह देइछु माने आमे जगह देइछु रिंकू सिंह को ହଁ 7 नंबर रे 8 नंबर रे रहला अक्षर पटेल 9 नंबर मु जीपी कुलदीप यादव वरुण चक्रवर्ती बहुत अच्छी टिके फेवरेट अच्छी तो वरुण चक्रवर्ती 10-11 आज यूजुअल जसप्रीत बुमराह अर्शदीप सिंह तो आमर एबेकार प्लेइंग 11 होल टीम जदी आमे काउंट करिवो आमर गोटे टॉप कॉल अछि कुलदीप यादव पई बाकी आमे जदी काउंट करिबा तो प्रॉपर रहले शुभमन गिल अभिषेक शर्मा नेक्स्ट सूर्य कुमार यादव नेक्स्ट तिलक वर्मा संजू सैमसन / जितेश शर्मा हार्दिक पांड्या रिंकू सिंह अक्षर पटेल वरुण चक्रवर्ती जसप्रीत बुमराह अर्शदीप सिंह ଭାଇ टीम को तो जदी हमें रेट करिया 10 आउट ऑफ 10 नो डाउट आ आज आमे जो टीम जते भी टीम माने कले सेथिरे ऑलमोस्ट हमर 3 जण स्पिनर भी अछंती दुबई रे हबा को जाउची आ जो कहउतलो कुलदीप यादव बट मु चाहूची कि वरुण चक्रवर्ती माने प्रथम आसीबो कारण से ऑलरेडी दुबई रे हमर जो चैंपियनशिप रे ऑलरेडी भलो परफॉर्मेंस करिकि फाइनल रे भी भलो परफॉर्मेंस करिकि टीम इंडिया को जितै मैन विकेट सेमीफाइनल रे ट्रेविस हेड हाँ ऑब्वियसली बर सेतमे तो कहला वरुण चक्रवर्ती कुलदीप यादव रु फर्स्ट चांस मिली पारे बाकी इंडिया एटा करि पारे मे बी पिच ऊपर डिपेंड करे कि रिंकू सिंह की रेस्ट करी की डिपेंड करियो जदी हार्दिक पांड्या ऊपर तो रिंकू सिंह रो स्पिनिंग एबिलिटी को भुलानी भाई श्रीलंका रे बाकी रिंकू सिंह तो बॉलिंग करिवनी बोलिंग रियल गोटे गैम्बल हेइतिला श्रीलंका हाँ बाकी जदी प्रॉपर विराट कोहली वाला कैप्टेनशिप जीवो तो 6-5 रे जो जीवो तो रिंकू सिंह को बसई कुलदीप यादव खेले परियो तीनटा बॉलर बॉलर अक्षर पटेल ऑलराउंडर हे जीवो नेक्स्ट टू जतिन रहले से तो छाड़ दो टीम ऊपर बाकी आम 11 टा एटा मु जोडा कहली तो प्लेइंग 11 सेटा रहइबो सो आज पई वीडियोटा एटी समाप्त करबा बहुत तो हमें डिस्कशन इंडिया रो तो टीम आउट डिस्कशन करबानी काहे कि ना इंडिया रो फुल डिस्कशन हम पर्सनल मत समस्त मत हमें ऑलरेडी फास्ट वीडियो रे देई सारछे पुणी आई थिंक इंडिया रो जो मैच हबो ता आगुरु हमें ओडे आउथरे डिटेल्स एलाबोरेट करि दवा इंडिया मैच रे ना इंडिया मैच समरी से मैच सम तो मते लागुनी जो माने हम फास्ट वीडियो मिस करछन जो दर्शक माने तो दया करी टिके हम फास्ट वीडियो देखि पारंती सॉरी देखि दियंतु आपण क्लियर हेइजवे इंडिया रे अबाउट इंडिया स्क्वाड हम तीन जण मत थिला एटा हम मिलित 11 गोटे थिला तो एटा हम प्रेडिक्टेड 11 थिला सो ठीक अछि आज वीडियो टा लंबा करबा नाही कोन बुझ होगा दादा ना आज वीडियो पा एति थाओ नेक्स्ट वीडियो रे नेक्स्ट टाइम जते बेले एशिया कप स्टार्ट हबो तो सेही मैचेस गुडा को नै कि हम डिस्कशन करना से तो रेगुलर वीडियो आसीबो हमर मैच समरी आफ्टर मैच सब मैच रो मैच समरी मैच सरला परे जेहेतु हमें लाइव तो करि परिया नाही हमें लाइव पे एलिजिबल नुह तो हमें मैच समरी वीडियो ही करबा ना लाइव करि परिया जदी हम दर्शक मानकर टिके आसीओ आशीर्वाद रहिबा मो ऊपर सेति लागि हमें मैच समरी वीडियो करबा आ एतिके हम अनुरोध करिबु मैच डे रे तो हमर पढि परिबनी मैच डे +1 ने हमर पढिबो मैच डे पढि पूर्व मैच रो वीडियोटा पढि परिबो तो सेति लागि हमकु हमें एतिकी आपण माने तो देखि पारथिबे जेमिति कि हमें एबे अछु धर्मशाला रे बसछु तो हमर जेंदु सेटअप भी नाही किछि नाही तो आपण मानक सहयोग सब हेइ परिबो छांतु से सब आपण मानक पे डिपेंड करे ओके देवप्रिय लास्ट तमे एंड करा वीडियो टाको ठीक अछि आज पई हमर वीडियो एतिक रहइबो वीडियो टी रखिया पूर्व मु खाली आपण मानकु गोटे छोटो रिक्वेस्ट करिवि वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए आ मु भाबुची नेक्स्ट वीडियो रे जेमति कि एटा कहइया को न पड़े आपण मानकर सो हृदय रु सेटा आसी जाउची जे एई भाई मानन भाई हम गोटे गोटे लाइक आ चैनल को सब्सक्राइब कर दवा एंड कमेंट भी हमकु मायने रखे हम प्रोग्राम भी मतामत सेटा कमेंट बॉक्स तो ऑलरेडी मु आगुरु जेमति कहिची खोला अछि एबे भी खोला अछि केही तो ताको बंद करिवेनी ठीक अछि प्रीवियस वीडियो जेमति कहिची भलो कमेंट पई भी वेलकम खराब कमेंट पई भी वेलकम आपण आपनक मत तो धन्यवाद आ गोटे कथा मु एक्चुअली हमर प्रीवियस वीडियो रे फास्ट वीडियो रे गोटे कमेंट आसला कि हमकु किछि इंप्रूवमेंट करियर अछि जे कि हम कॉलेज रे जने भाई सांग हमर से देइतले मु तांको धन्यवाद जणाई कुणाल भाई जे हमें सेटा चेष्टा करछु इंप्रूवमेंट करिया पई ए वीडियो रे भी मु आशा करछि तमरो किछि कमेंट आसीबो हमरो इंप्रूवमेंट विषय रे ठीक अछि आज पई एतिकी रहिलु जय जगन्नाथ लव यू नमस्ते।